سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محتشم و محترم الناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी. मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नूर ईमान प्रोग्राम में आज आप सफ़ीनतुल मुस्तफ़ा सोसाइटी की जानिब से ज़ेर एहतमाम सालाना उर्स गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं. प्रोग्राम में क़िरत, नात, मनक़बत और बयानात शामिल रहे. आगाज़ कलम पाक की चंद आयत मुबारका की तिलावत से किया गया. इफ्तिखार तिलावत हासिल किए हाफिज़ ज़हीर दामत बरकतुहुम आलिया ने बाग़ौर अदब समात करके अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए. या अय्युहल्लज़ीन आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قرآن میں جا بجا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توصیف و ثنا ہے. ہر ورق پر حضور کی نعت رقم ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورا قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت ہے. قرآن سرکار کی نعت ہے، قرآن سرکار کی مدح ہے، قرآن سرکار کے اوصاف جمیلہ کے بیان کا مجموعہ ہے، اور قرآن حضور کی اداؤں کا ذکر ہے. رب کونین نے قرآن ہر صورت کو نعت محبوب کا دیوان بنا رکھا ہے. حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کی امام شمیم نبی وقت نے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد۔ بلا شبہ ناظرین، اس طرح کی محافل میں ہر طرف نوری فضا ہوتی ہے، گویا سبھی نور میں نہائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ سرکار کی محفل میں نور ملتا ہے، سرکار کی محفل میں سرور ملتا ہے، اور سرکار کی محفل سجانے سے خود رب غفور ملتا ہے۔ گویا سرکار کی محفل میں ہر ایک کو نوازا جاتا ہے، کیونکہ تاروں نے ضیا پائی سرکار کی محفل میں، ہر غم کی دوا پائی سرکار کی محفل میں۔ امام سلیم عید دامت برکاتہ مالیہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس طرح حاضری دی۔ صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی، سب مل کے صلی علی آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی علی صلی علی صلی علی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، پائے مرادیں دونوں جہاں میں، ارے جس نے پکارا نام محمد، صلی صلی علی صلی علی صلی اللہ صلی نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، نوح کی کشتی کیسے چلی تھی، نوح کی کشتی کیسے چلی تھی، اس پہ لکھا تھا نام محمد، صلی علی صلی علی صلی اللہ صلی علی اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، آجا سما جا نام محمد، صلی علی صلی علی، سب مل کے صلی علی صلی علی صلی علی صلی ناظرین، ہم اپنا سارا وقت کسی نہ کسی مصروفیات میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے قیمتی وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کی یاد میں گزر جائے، اس لیے کہ ذکر الہی زندگی ہے اور ذکر الہی سے غافل رہنا موت ہے۔
फरमान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उसकी मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है और जो अपने रब का जिक्र नहीं करता है, जिंदा और मुर्दा की तरह है। इमाम फादिल दामद बरकातुमालिया ने इस तरह की महाफिल में शिरकत के हवाले से ये चंद मुफीद बातें बताईं। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Allahumma Rabbi zidna ilman nafi'a. Ouvrir le Coran, pense depuis Surah Al-Fatiha jusqu'à Surah An-Nas. Coran dans lui-même, c'est une compilation des 114 surahs compilés de 36 paras. Et nombre de ben versets y arrive jusqu'à 6666 ayats de Coran. Mais quand vous lisez le Coran, depuis le commencement jusqu'à la fin, là où plus que 6000 ayats qui contenaient là-dedans, pas tout ayat qui cause le même sujet. Alors, ce qui nous pouvons prendre dans ces quelques minutes-là, nous pouvons prendre un doa de Coran, et une grande majorité ben ulama dire c'est ça même plus joli doa qui mentionné dans le Coran. Ou peut-être l'occasion de sortir là de Ours Rosepak radiyallahu anhu ou sortir avec sa connaissance-là. Ou peut-être pour prendre un des ben plus jolis doa qui mentionné dans le Coran. Que doa là paraît dans le Coran et qui ça doa là ça? Alors au fait, wal ouvrir 46e surah du Coran. 46e surah du Coran porte le nom surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. On commence à faire lecture à ce surah là, on arrive au 115e ayat. Alors, facile pour garder surah 46 verset 15. Doa là mentionné de sa ayat là. Une longue ayat, c'est de la fin ayat là que Allah fait mention doa là. Mais, get Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui sujet il commence ayat là. Allah dit, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Allah dit, nous fin ordonne à ben insan. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. Le mot insan qu'on servi, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il généralise li. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre qui peut venir après qui applique juste pour musulman celui qui n'amène iman là. Tout ce qui trouve dans sa catégorie insan là, quelque chose qu'Allah peut le dire devant, nous trouvons dans sa catégorie là. Insan, sont musulmans aussi là-dedans, sont non-musulmans là aussi là-dedans, sont petit ici là-dedans, sont plus grands aussi là-dedans. Alors Allah dit, hein, nous fin ordon à ben insan, wa wassayna al-insan, qui quelque chose, biwalidayhi ihsana, pour agir bien vis-à-vis de votre maman, papa. Doit là pour venir après. Mais Allah, comment il commence ayat là? Allah dit, nous fin ordon à ben insan pour être bon vis-à-vis de votre maman, papa. Hamalathu ummuhu. Mais ça être qui appelle maman, papa, Allah subhanahu wa ta'ala dit envers tous les deux, toi, agir bien, oui, mais hamalathu ummuhu a particulièrement agir plus bien vis-à-vis de ton maman. Hamalathu ummuhu. Une cause maman. Qui fait ça? Kurha wa wada'atuhu kurha. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'ayat là, raison qui fait à toi agir un peu plus bien vis-à-vis de ton maman, parce que sa maman là, kurha wa wada'atuhu kurha, sa maman là, il fait la peine avec toi. Des fois, sa mot là mentionné dans l'ayat, kurha wa wada'atuhu kurha. Ton maman a une difficulté avec toi. Qui ça la peine qui peut faire mention? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Nos mamans et madame les passent par 3 étapes difficiles à cause de nous et nous tous nous passons là-dedans. Nous tous nous sortis depuis d'un maman et un papa. Et c'est des êtres humains dans nos la vie qui un seul Allah donne toi dans ta vie tant que ben là vivant parmi toi te bénéficier. Kabana fini que dunia pas capable de remplacer ça. Pas capable de remplacer d'autres. Un seul ena, un seul maman,
un seul papa, ou pas gagner des jambes, ou quand il a plusieurs enfants, ou quand il a deux, trois frères, un Michel sur madame intégrale, il a fait nika oko, un madame Michel il est capable de faire deux, trois nika, mais maman, papa, c'est des êtres humains dans la vie qui un seul nous la liste. Alors Allah, comment les péfés nous fait un flashback. Allah dit, hein, donne priorité en particulièrement à agir bien vis-à-vis de ton maman. Et là, ça fait nous rappel. Un jour, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les nek diap devant ben sahaba kiram, les dia mo pegay parfum un de mo ben ashiq. Mo pegay parfum un de mo ben ashiq. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam in fait éloge en personne parmi ben sahaba. Et quand ben sahaba in écoute sa quantité éloge qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam in fait pour sa personne là. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, hein, sa personne là, son darja, il arrive à un haut niveau à tel point qu'à chaque fois, sa personne là, quand il lève sur la main, il fait dua à Allah, tout le temps, Allah fait qaboul ce dua. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit avec Hazrat Umar radiyallahu an, et Umar, si jamais plus tard on réussit joindre sa personne là, première chose qui te dit Allah son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in fait salam. Nous débutons là, dans Rosbel, nous envoyons Daroud et Salam, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nous al-Koto Rawza, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous débutons Koto Rawza, nous envoyons Daroud et Salam là-bas. Ça nous ummati, mazin sa jémon là, so darja d'aki niveau était, pour celui qui Nabi Karim pédia à sahabila, si tu zoan li, fais-li moi mon salam. Jali, Allah so Rasoul in fait salam. Qui darja ça? Allahu Akbar. Alors, Sayyidina Umar radiyallahu an, et selon certaines ben riwayat, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, li tient un kurta ou bien un jubba, li ti donne ça, ben Hazrat Umar radiyallahu an, li ti dit, si tu aurais si joint sa dimoun là, te donne li ça, jali ça un cadeau de la part Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand tu peux arriver l'intervalle Hajj, Sayyidina Umar radiyallahu an, li ti peut demander, et sa personne là, li sorti depuis le Yémen. Il est sorti d'une tribu mourade de Qarn. Son nom c'est Uwais. Alors, Hazrat Umar radiyallahu anhu a une l'occasion pendant l'intervalle Hajj, il fait annonce. Est-ce qu'il y a ben djimoun in sorti Yémen parmi les autres là? C'est un ben djimoun in lève la main, je dis nous sorti Yémen. Sayyidina Umar radiyallahu anhu dit est-ce qu'il parmi les autres il y a quelqu'un depuis la tribu mourade? Alors, un djimoun lève la main là-dedans. Sayyidina Umar radiyallahu anhu demande lui. Tu sorti de sa tribu là? Il dit oui. Il dit est-ce que tu connais un démon appelle Uwais? Il dit Uwais? Qui est en fait avec lui? Ça un démon naoudou billah, ça les fou ça. Ça un démon perdu la tête ça. Personne pas cause lui, personne pas prendre compte ça. Had Umar radiyallahu an comme si que ça démon là pédali, c'est qui te peut penser démon là fou en vérité pas lui qui fou, toi qui fou là. Umar radiyallahu an demande liste qui te connaît ouais c'est déjà oui mon neveu ça. Umar radiyallahu an demande il vient ensemble avec toi. Il dit oui il peut promener d'Arafat avec ben animaux. Umar radiyallahu an il prend Hazrat Ali radiyallahu an avec lui. Sorti. Imaginez Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam quand il vivant là, il fait éloge sa démon là avec ben là, il dit Hazrat Umar si tu joins lui, toi allez toi joins lui pour moi. Hazrat Umar prend Hazrat Ali radiyallahu an sorti. Arrive à une place, je trouve un démon depuis une distance, il peut faire namaz. Et qui qualité namaz? Pas sa namaz qui moi avec nous nous peut faire tailler à cette bicyclette là, pas sa namaz là non. Depuis une distance, trouve un démon qui peut faire namaz, ben chameau peut faire sur les tours. Qualité namaz ha? Chameau peut faire sur les tours. Alors sa personne là, quand il ressentit présence, ben démon peut approcher avec lui, alors il raccourcit son namaz. Quand il termine son namaz, il ne connaît pas Hazrat Umar qui sont là. Il ne connaît pas Hazrat Ali qui sont là. Alors, ben là, approche avec lui, ben là, fait salam, il répond. Ben là, demande lui, comment tu appelles? Ben, étant donné, il ne connaît pas ben là, des étrangers viennent cause avec lui là. Il dit, moi m'appelle Abdullah, Allah Sobanda. Ben là, il dit, non, qui non, ton maman mène avec toi. Là, il dit, moi m'appelle Uwais. Allahu Akbar. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala an. Puis demande li certaines ben quelque chose. Un coup les jabezot qui ont été autres.
Qui sont là autres peut faire l'enquête comme ça? Moi pas qu'on autres ben étranger. Lela Hazrat Ali radiyallahu anhu sa dimon qui peut cause avec toi là, c'est l'imam Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et moi, mon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Là où est ce Qarani radiyallahu anhu, quand il trouve sa des grandes personnalités là devant lui, ça l'homme l'a coulé. Les autres, ça lige qui trouve visage Mubarak Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Zot sahabi Rasulim vin zwan moi là. Hazrat Umar radiyallahu an getli jali si nun vin zwan toi aussi papa nous que nun vin zwan toi nun gay l'autre pour vin zwan toi pas zwan toi promet quelque chose que nun gay l'autre pour dire toi Allah son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in fatwa salam fali salam Allah son Rasul in fali salam Allahu akbar Umar radiyallahu an oferi sa jubba ou bien sa kurta qui Nabi Karim t'a envoyé là Uwais Qarani radiyallahu an gay salaise mubarak pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam li passa le son visage. Hazrat Umar radiyallahu an après un petit moment il trappe la main Uwais Qarani radiyallahu an comme si comme nous lève la main nous fait dua, li jali fait dua. Uwais Qarani radiyallahu an dit moi tabi'i moi celui qui pas reçu trouve Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ba hayat devant moi et autres zone gay sur l'époque zone vivre avec lui. Alors Uwais Qarani radiyallahu ta'ala an Hazrat Umar radiyallahu an jali bel fait dua. Il demandait be qui faire. Hazrat Umar radiyallahu an jali fait dua parce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam in jano qui toi une personne qui à chaque fois que tu lèves tu la main tu fais dua tout le temps Allah fait qaboul ta dua Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam in jano si jamais nous réussis joindre toi dis à toi lève la main fais dua pour ce ummat parce que Allah fait qaboul ta dua toi. Allah subhanahu wa ta'ala da ayat la dit kurhan wa wada'athu kurha ça 9 mois grossesse que madame li traversé une étape bien difficile ça bien dur ça 9 mois sacrifice des peines efforts douleur taklif mais sa maman là li subit tout cela à cause de ses enfants dans ce ventre là wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra déjà étape difficile qui sa madame là traversé qui considérait plus difficile encore c'est ça moment de l'accouchement quand sa madame là les peut accouche ses enfants là et ça allaitement qui vient après elle a dit qu'il coûte environ 30 mois hatta idha balagha ashudda wa balagha 40 sana Allah subhanahu wa ta'ala dit jusqu'à qu'il ton grandit ton gars la fausse ton vinen zenes comment nous dire ton maman grandit toi me fait ta vinen zenes wa balagha 40 sana jusqu'à ton arrive l'âge 40 ans al li ayat là al tekli peut-être et la première fois peut-être li pourtant dans le Coran là mais ça nous trop habitués les Aziz ben petit cool Aziz ben petit surah qui nous habitués nous virer tourner virer nous les Aziz même surah mais quand nous pouvons faire le Coran là nous comptons approfondir quand nous parlons de surah al-Ahqaf du Coran quand nous pouvons l'occasion de lire ça ben surah là et tout ça là du Coran même il là Allah subhanahu wa ta'ala dit jusqu'à ton arrive là 40 ans majorité parmi nous la fini tous 40 ans là. Vous connaissez quoi les graves? Les graves quand on finit tous 40 ans et ça doit qu'elle là peut faire marchon là-dedans ou pas encore faire doigt là. Là les graves. Parce qu'elle aime faire marchon 40 ans. Qui raison? L'état pas bien mettre nous. Sinon, wal get da tafsir ben ulama comment on explique ça ben mufassirin. Et il y a beaucoup ben hikmat de ça qui fait l'un cause 40 ans d'ayat là. Une raison là-dedans c'est parce que ça même l'âge qui nous appelle l'âge de maturité. L'âge de la sagesse. Parce qu'un démon qui a tous 40 ans, comme si Allah peut faire un flashback à ce temps, faire un rewind de toute la vie. Allah peut faire nous rappeler ça 9 mois grossesse qui est au moment de traverser avec toi. C'est l'accouchement qui vient après, allaitement qui vient après, jusqu'à l'ingrandir toi, l'intuata vient en jeunesse. Quand on arrive là à 40 ans, quand on est tourne pas de yet, tu es un petit de la vie. Si toi, tu es un enfant, bizarre, tu es un enfant qui peut travailler là-dedans, il finit arriver là, à travailler, il finit terminer l'étude. Quand tu aimes la santé, nos mamans nous disent dans la quarantaine, ça, la quarantaine peut encore servir ça thème là aujourd'hui là. Alors, il y a l'âge quand un démon les plus stable de sur la vie, sur la santé, bon, ce travail peut bien marcher, et si son maman, papa encore vivant, ben là, il finit vieillir devant lui. Alors, ben, ulama, je dis à l'âge 40 ans de l'islam, appelle ça l'âge retraite. Au bout d'un moment, non, imam, on peut faire rire ou 65 ans qui retraite d'eau. Ça, c'est qui où le gouvernement dit où ça?
Kawalia seki Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam li dia dan hadis Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam dia majorité du monde dans mon umma zot vivent entre 60 et 70 années. Mais prend 40 pour le 60 des tiers d'Aulavine fini bye. C'est-à-dire ben c'est qui finit tous 40 ans parmi nous là des tiers d'Aulavine fini par rester pour 60 la bonus ça c'est que vous pouvez vivre là. Alors considère l'âge de la retraite. Alors quand on arrive à l'âge 40 ans, qui se dévoie, là qui doit l'amener, Allah dit quand on est tous 40 ans dans la vie, quand il peut faire un flashback, il peut gagner 50 faveurs et qu'elle fait l'eau, il arrive à l'âge là, qui te dévoie. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. C'est-à-dire mon là il lève sur la main, il fait dua. ربي أوزعني, oh Allah. Oh mon Rab, inspire-moi, enseigne-moi, guide-moi, montrez-moi qui m'oblige à faire, comment m'oblige à faire. Anashkura ni'mataka allati an'amta alay. Explique-moi, guide-moi, qui m'oblige à faire pour me remettre chez toi pour une faveur qui toi t'en fais le moi. M'aurait dit, ou à l'ouvert sur la 46 verset 15. Si on est resté à lire, ou gagne l'occasion à prendre les doigts là en arabe, sinon en créole même en prendre les fait doigts là, moi dis alhamdulillah ça me fait là le fait koboul dans ce darbar. Mais si on sort là juste pour vivre dans un plat brillant, toute l'année vini même affaire, ben ou vous rempli ou l'estomac spirituellement ou pas bénéficier non avec mes fils là. C'est ça une petite chose qui nous besoin donne priorité. Quand nous sortis là, une petite chose qui nous apprend nous avons un ulama qui vous donne un message c'est-à-dire faire une leçon à prendre, faire amal ce qui vous gagne l'occasion à prendre. Surah 46 du Coran, Surah Al-Ahqaf, ce 15e ayat, Allah fait mention ça doit là. Gagne l'occasion de prendre les mêmes ben ceux qui écoutent nous, al-Tikli du Coran, faire ça doit là, pas attendre 40 ans pour faire doua là, tous les temps obligé faire les mêmes, mais ayat là il fait mention 40 ans parce que Allah voulait faire un flashback de la vie. Quand vous faites un flashback dans la vie, vous pouvez réaliser qui quantité de faveur Allah fait nous et Allah est content quand nous remercions pour une faveur qu'il fait. Allah donne tawfiq et amal. Nous fait doua, sa doua qui mentionné dans le Coran là, Allah fait qaboul doua là de haq tout pour celui qui est présent dans sa mahfil là. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाज़रीन इस वक्त आप नूर ईमान प्रोग्राम में सफ़ीनतुल मुस्तफ़ा सोसाइटी की जानिब से मुनाक़िदा सालाना उर्स गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल उसमें कोई जान नहीं, और जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़ूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में बसने वालों के लिए उन तमाम को नूर व हिदायत देने के लिए जितने भी अंबिया कराम भेजे वो तमाम ही बुलंद शान वाले हैं। सबके मर्तबे भी उरूज और बुलंदियों पर है, मगर जब बारी आई आमना के लाल की, बेबसों के बस की, अर्श पे जाने वाले की, जब बारी आई सबकी बिगड़ी बनाने वाले की, यानी दो आलम के आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो आला हज़रत पुकार उठे, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअद पे लाखों सलाम। प्रोग्राम में क़ारी फ़ारूक अत्तारी दामद बरकातुहु आलिया ने अपने ख़ास अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल की। जगराज
آج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سزا البحر علا والموج تغا من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا یا رسول اللہ یا سب کہیے یا رسول موری نیا پار لگا جانا لم یاد فی نظر مثل تو جب آپ سرکار کی نعت پڑھتے ہیں نا ترپیلیہ قصیدہ ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے دماغ میں سوال نہیں ہونا چاہیے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے تو محبت کے ساتھ مسکرا کے پڑھیے لم یاد نذیروں کا رن مثل تو نشد انفی عطشیوں وسقا قدم اگے سوئے پاک ابر کرم اگے سوئے ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن رم جھم پیار سے کہیے برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاد مثل تو نشد بس خامہ خام نگاہ رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبانات پتا ناچاری سے راہ پڑا جانا لم یاد نذیروں کا مثل تو نشد سکی کا پافیا دے لیا لیب لام محبت کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ یا اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ آپ بابا سے بلند کہیں گے کمال آیا، کیا کہیں گے؟ ہاں آپ بولیں گے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا۔ تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، مل کے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا۔ نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پہ نکھار آیا، چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، چمن میں گلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا۔ اور نبی تو سائیں سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے میں سب عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا، مگر جو آخر میں
जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आदम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आदम का महबूब यगाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो पापा है, हसनैन का है, ज़हरा का वो पापा है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान। और मिल के मेरे साथ ये शेर पढ़ेंगे आप। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। वलियों में तेरा है नाम बड़ा, वलियों में तेरा है नाम बड़ा, ऐ ख्वाजा पिया, ऐ ख्वाजा पिया, ऐ ख्वाजा पिया, सबकी आवाज, ऐ ख्वाजा पिया, आबाद रहे दरबार तेरा, आबाद रहे दरबार तेरा, ऐ ख्वाजा पिया। ओ कैन भाई पासी tranquil, ऐ ख्वाजा पिया, किरदार तेरा सुबहान अल्लाह, गुफ्तार तेरी माशा अल्लाह, गुफ्तार तेरी माशा अल्लाह, हर एक अदा अल्लाह अल्लाह, हर एक अदा अल्लाह अल्लाह,
मौला अली के नूर नजर, ए फातिमा ज़हरा के दिल भर, ए फातिमा ज़हरा के दिल भर, हसनैन का मिल जाए सदका, हसनैन का मिल जाए सदका, ए ख्वाजा पिया पिया, ए ख्वाजा पिया पिया, ए ख्वाजा पिया, और कर देना खुशी से निहाल मुझे, आखिरी शेर, कर देना मेरे ख्वाजा कर देना खुशी से निहाल मुझे, कहते हैं गरीब नवाज तुझे, कहते हैं गरीब नवाज तुझे, कहते हैं नवाज तुझे, फारूक पे करना खास अता, फारूक पे करना खास अता, ए ख्वाजा पिया पिया, ए ख्वाजा पिया पिया, आबाद रखे दरबार तेरा, ए ख्वाजा पिया, ए ख्वाजा पिया। नाजरीन, दुआ मोमिन का हथियार है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बंदे से नाराज़ होता है जो दुआ नहीं करता। दुआ की मकबूलियत पर मॉरिशस के जयद आलिम दीन मौलाना फयाज़ अहमद नईमी दामद बरकातुहु आलिया ने ये आलिमाना गुफ्तगू फरमाई। Alhamdulillah, au fin d'une présence de Ours Mubarak, spécialement sa Ours, c'est Ghaus Pak, Piran Pir Dastagir, Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiyallahu ta'ala an, et dans quelques jours, Inch'Allah, nous pourrons rendre dans un mois sacré, c'est mois Rajabul Murajab, qui est un nisbat avec un très grand wali, qui au fin de l'occasion écoute Manqabat, avec Janab Farouk Tari Sahab, c'est Khaja Khajgan Gharib Nawaz Mu'inuddin Chishti Hassan Zanjari Ajmeri Rahmatullah Ta'ala alayhi. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une petite chose qu'on nous fait si nous pas qu'on se bise au maqsad, ne pas rester bénéficier avec ça. Tout l'autre qu'Allah fin donné, dans tout l'autre Allah est na hikmat là-dedans. Arriver nous pas comprendre mais nous croyons nous iman bizaina. Allah le créateur, il fin crée nous et lui plus qu'il lit qui s'en a pour comprendre insan, il fin donne nous un lot pour nous faire définitivement et na une hikmat là-dedans et définitivement il donne nous l'avantage. Pour comprendre ça dans tout travail, Allah a une hikmat et n'a pas qu'on nous dit du monde pas comprendre. Non. Comme ça même quand un mana peut faire une personne comprend, non mana. Moi pas trouve ça. Qui dans tout travail, Allah a une logique là-dedans. De qui objection oui non. Pendant qu'ils se marcher, ils arrivent dans un jardin, il y a plusieurs pieds sur un fruit, et avant ça, il y a une place d'une plantation, quand il y a des légumes plantés. Je me demande est-ce que vous trouvez ça logique? Gros iromo nous fait trouver. Comme ça, gros iromo, comme ça, gros mélondo. Allah nous donne un chilalian. Par contre, là, quand nous étions, on trouve pied mangue, pied longan, pied lexi, petit fruit comme ça, un petit longan, un petit lexi, un mangue comme ça. Allah nous donne les gros pieds comme ça. Vous trouvez ça logique? Et d'après vous, d'après moi, Mélondon, Ziromon qui type d'un ça gros pied là, Longan, Lexi, type d'un ça tilalian là. Non, même qui vous l'esprit pas peut comprendre Allah ce hikmat là-dedans. Non. Pendant qu'il peut bouger sur la tête, non, je ne peux pas accepter ça. Allah Ta'ala montre ce qudrat. Un petit longan fin détacher le pied, fin de la tête de sa personne là. Il trappe sur la tête, il trouve longan, il double sa tête. Maintenant, c'est d'après où philosophie, d'après où logique, d'après où objection qui est là, c'est Allah au lieu,
sa longan là, dans sa pied là, si tu mets 0 mois, tu mets melondon. Qui tu peux arriver? Ou pas tu peux la terre, ou tu peux finir en bas la terre. Alors, c'est l'enfant insan, il faut des couilles. Là, qui comprend la réalité. Ça a bien fait qu'Allah Rabbul Alamin, dans tout ce travail, il a hikmat. Malheureusement, aujourd'hui, une activité spirituelle, une ors, ne fait comme une formalité. À cause de ça, ça a un barkat, ça a un profit qui est là-dedans. Nous pas réussi bénéficier parce que nous pas connaissons ce maqsad, ce but, ce philosophie, ce hikmat qui est là-dedans. Quand on organise un ors ou un programme, c'est déjà ça, il y a un but, il y a un maqsad qui est important pour nous comprendre ça. On gagne une invitation des ors, quand c'est pas que ce ors, ce ors, Islam encourage nous, c'est au fait ors Allah, il met beaucoup de profit, il met beaucoup de barakat, ou aulad, ou la famille, c'est assister, organiser, donner présence. Pour quelle raison? Qui hikmat est là-dedans? Premier tout d'abord, pays n'a aucun doute là-dedans. Même qui ou pas comprendre rien ou fin assister à une mahfil que peut faire Allah soit éloge, nous Rasoul soit éloge, Awliya Allah soit éloge, ou peut assister ça, assister là aussi, il considère comme ibadat ça. Ça définitivement gagné. Mais après ça, Allah n'a pas voulu que seulement ou gagne ça avec wazou on assise d'un mahfil qui est en ta'alluq avec Allah son mahboub wali. Allah voulait qu'il ou pas Allah vite. Allah remplit sur rahmat, sur barakat, sur bénédiction. Grand quelque chose, c'est d'abord un mahfil qui se nous comprend sur réalité. Qu'Allah Rabbul Alamin, comme Imam Fadil, tu veux mettre l'emphase, le sada'a que le Coran fait mentionner. D'abord un mahfil comme ça, si nous comprenons sur l'importance. Individuellement, il n'a pas arrivé nous faire dua. Nos doigts pas arrivent que Allah n'a pas fait qaboul, nos doigts. Pas veut dire qu'il n'a pas besoin de faire dua. Nous avons besoin de continuer à faire dua. Mais pour qu'il doit en qaboul, nous avons levé Imam Shafi'i rahmatullah ta'ala alayhi. De parmi 4 grands imams, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, qui imams qui nous suivent. Imam Shafi'i rahmatullah ta'ala alayhi, tout le temps tu peux mettre l'enfance sur les élèves, qui ont des enfants, à n'importe quel moment dans la vie, quand vous avez l'occasion d'assister à Daras, Mahfil, si vous voulez profiter, pas négliger. Et nous sommes les élèves qui au nos stades, à chaque Daras qu'on fait, à chaque moment qu'on fait, nasihat, qu'on fait causerie avec nous, on fait mettre l'emphase, qui fait on met autant l'emphase. Imam Shafi'i, rahmatullah ta'ala alayhi, aujourd'hui, je m'explique. Il y a une fois, une personne fin sortie depuis le Daras Imam Malik radiyallahu ta'ala an. Ce madame tu peux attendre, quand Michel fin rentré, madame fin demandé, il y a un moti dans Daras Imam Malik. Qui ne fait? Il a dit, il fait Darsi hadith. Quelques hadiths qui lui fin rappel, lui fin mentionner. Aujourd'hui, nous venons d'Ours, qui nous raconte, qui nous apprend, après qu'il nous quitte la porte, sa place qui fait nous organise Ours, nous pas réussi à amener un message que nous la famille. Nous préparons pour nous venir dans Ours et que nous la famille, physiquement nous préparons nous finissons mettre l'habillement, mais seulement moralement nous pas nous préparons pour assister à une mahfil comme ça. Quand nous finissons sortir, nous finissons connaître sur philosophie, sur hikmat, l'importance, sa place qui est en nisbat avec sa grande personnalité. Chaque dimanche, je fais une invitation pour aller dans l'Ours, pour aller dans Khatam. Le matin, comme arrive dimanche, je dis avec ma madame, il y a l'Ours, il y a Khatam, parez-nous pour aller, pas besoin de manger. Chaque dimanche, mes enfants attendent, papa peut dire, dimanche, il y a Khatam, il y a l'Ours, pas besoin de manger, nous pas le manger là-bas. Les enfants grandissent. Comme aujourd'hui, nous avons des jeunes qui peuvent faire face à cette situation-là. Parents ont un très grand rôle, parents sur Darja qui est là. Imam Fadil finit un petit point, mais malheureusement, il n'y a pas de temps pour développer ça, là. Maman,
on va liper maman et un paradis, et ça, paradis là sur la peau, c'est pas ça. Mais pour les enfants, bénéficier, pour gagner ça paradis là, il faut dire, maman, papa, finalement, de responsabilité, prépare ces enfants là, faire les rentrer dans cette jannat là. Nous, comme parents, aujourd'hui, nous pouvons souffrir, mais quelque part, nous, maman, papa, moi aussi, un parent, nous, maman, papa, nous ne sommes pas capables d'assumer nos devoirs, nos responsabilités envers nos aulades. Comment nous sommes bien faire, comment nous, dada par dada, nous sommes grands du monde faire. Sa bonne manière, sa bonne éducation, sa akhlaq, sa comportement qui, mon grand du monde, mon grand du monde, mon dada, mon nana, mon grand du monde qui donne nous. Aujourd'hui, comme parents, nous ne sommes pas capables de nous aulades. Nous ne sommes pas capables de transmettre, nous ne sommes pas réussir de nous aulades. Sa génération aujourd'hui qui peut grandir, c'est nous devons ça envers sa génération-là pour protéger les autres imams. À cause de ça, je vais sélectionner ça ayat, je prends quelques secondes pour ça ayat-là. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Imam Fadil fait ressortir qu'Allah est un peu dans l'autre généralement qui concerne tout insan. Allah c'est le mot insan. Mais dans le Coran, Allah spécialement est pour adresse ban croyant, ban momin, qui est spécialement aux ban croyants qui ont amène iman le Allah pour anfusakum protéger eux-mêmes au devoir fini. Moi namazi, mon protège contre haram, mon pratique mon din, mon éviter haram, mon fin amène vers halal, mon devoir mon responsabilité fini. Le Coran dit non. Au devoir responsabilité pas fini. Comment on fait des efforts pour protéger contre Jahannam sur azab aussi au devoir responsabilité ou ahlikum protège ou la famille contre sa Jahannam azab là. Comment fait-il la terre? Devant nous, nos enfants peuvent jouer, les glisser avant que ces enfants-là sur l'écho touchent la terre. Maman a senti sa souffrance là. N'importe qui les peut faire, tout de suite lever, zéter, galouver son aulad. Qui fait? Sa muhabbat, naturellement Allah fait mettre dans lesquels maman, papa, les pas capables, regarde son aulad souffrir avant qu'il lui souffre. Les sentit sa souffrance dans nous tout comme ça. Islam dit très bien. Ça a un petit disant qui fait une coule depuis le soleil, ça a une petite souffrance qui fait gagner au maman, papa, l'olate, au pan capable, regardez même en la lutte au bizarre, passe la nuit la blanche, au passé et au pas chagrin. Ça maman ou pas dormi, qui fait ou pas dormi, ou au l'autre pas dormi. Très bon. Maman, papa, ça. Mais l'islam dit pour ça, dunya qui quelques jours, quelques années, ou aulad est là pour vivre, pour ça, quelques années sur la vie, on fait autant de préparation, on protéger autant pour qu'il n'ait pas souffert. Qui on fait pour protéger Jahannam sur azab? L'on terre, on n'est pas capable de trouver ou aulad un petit de souffert. Comment on est capable devant ou namazi ou regard rosa ou haji ou fin fait ibadat, mais ou pas capable regarde ou aulad souffrir la terre mais ou contribution vers aulad pour protéger son iman, ou pas fait non. Devant où Allah donne farishta, oh farishta prend telle personne garçon, telle personne amène-les vers l'enfer. Comme maman papa, comment on est capable de trouver devant où? Ou aulad peut aller vers Jahannam, ça jifé qui n'est pas capable de comparer les jifé de ça la terre. Qui nous contribuons? Aujourd'hui, nous ban jeunes, nous aulad, nous ban enfants, ça va une tentation qui est là, ça va un problème qui social qui peut dans social qui peut affecter nos générations, nos aulad. Nous ban grand du monde. Est-ce que nous construisons nos masjid, les devoirs, responsabilité finie? Nous organisons une société, nous formons une société, et après ça, nous devons nos responsabilités finies. L'islam dit non.
Comment on fait des efforts pour protéger ou même comment on fait des efforts pour rester le iman, comment on fait des efforts pour qu'il pas alvé haram, comment on fait des efforts pour éviter quelque chose que l'islam fait interdit, comme ça même au devoir, aux responsabilités envers Allah préparé. Alors ça c'est beauté nous dit. C'est pas quand nos enfants commencent à causer, nos enfants commencent à manger, ou même quand nos enfants ils prennent naissance, les là qui ont devoir, mon responsabilité envers mon aulad commencer. Non. Ça c'est dunya se penser ça. Ça c'est beauté nous dit qui prépare nous avant naissance sa aulad. Imam Fadil tu peux lire sa doua là. C'est ça moment quand on fait niat pour qui ou gagne aulad ou vin parent ou devoir responsable de fini commencer qui doit vous demander. Coran guide nous. Premier tout d'abord, comment on paraît pour ouvrir parents. Alors, premier tout d'abord, on demande avec Allah, doua de Hadad Zakaria alayhi salam, qui Hadad Zakaria demande au Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. On demande Allah aulad, Allah nous donne aulad. Est-ce que c'est un moment quand on demande doua avec Allah, nous demandons doua avec Allah, ou Allah donne nous aulad, mais ou Allah donne nous nik aulad, ou Allah donne ma bon aulad. Allah donne-moi bons enfants. Allah donne-moi une telle qualité des enfants qu'il est profitable, lui aussi il est profitable pour moi aussi de dunya, de la vie au-delà. Pas aulad. Islam prépare nous devant nos responsabilités. Ça doit qu'il mentionne Imam Fadil pour nous faire ressortir. C'est spécialement une maman. C'est difficulté, souffrance de traverser. 9 mois environ. Une maman. Sa maman-là, ses enfants dans son ventre, ils souffrent beaucoup. Mais l'autre cadeau qu'elle a donné, qui cadeau elle a donné? Une madame, chaque mois, il y a certains bons jours dans sa vie, il n'est pas capable de toucher le Coran. Il n'est pas capable de faire namaz. Il est naturel. Chaque mois dans sa vie, il y a certains bons jours, pas capable de garder rosa, pas capable de toucher le Coran, pas capable de faire namaz. Mais qui maman les fin avant de famille, tombé depuis sa maman qui grossesse fin commencer, jusqu'à qui donne naissance aux enfants environ 9 mois. Pays n'a aucun jour qui arrive à l'état comme avant qui était ça 9 mois là, Allah donne l'occasion sur l'écho propre et part. Pour qui raison sa amanat qui est dans son ventre, Allah Ta'ala ou les qui sa maman là comprend sur l'importance sa amanat là avant. Pas tu peux capable de rosa c'est un bon jour, pas tu peux faire namaz c'est un bon jour, pas tu peux pas lire Coran c'est un bon jour, mais sa maman là tous les jours lire Coran, tous les jours faire namaz, tous les jours faire Allah sur ibadat. À cause ça me pose pas devant son maman l'état Coran et il finit à prendre Coran par cœur. À cause ça même Khadgan Gharib Nawaz Mou'iduddin Chishti Ajmeri rahmatullahi ta'ala alayhi ne peut célébrer ce ours mais ne pas comprendre ce bis ce maqsad bien que devant son maman fait zikrullah, son maman dit moi ici quand on fait zikr mutan mo gosse aussi Hassan dans mon vote fait zikr. 1400 bananes avant. L'islam finit fond ça. Aujourd'hui, la science peut approuver ça qu'Islam finit. Réaction, action, pensée, une maman salée là, les fait lever le saut à aulad, 14 bananes avant l'Islam, il finit guidé. Alors ça, c'est comme un parent. Alors, mahfil ce bis, ce maqsad, ce barkat, ce profit. Imam Shafi'i peut expliquer, madame la demande avec ce miché, au sorti depuis de Daras Imam Malik, est-ce qu'il m'a ici, m'a capable de venir? Est-ce qu'il y a une provision pour ban madame? Beaucoup de mahfil, ban madame aussi, il y a une place pour venir, invitation pour venir, mais malheureusement, beaucoup de place. Quand nous joignons, au lieu que nous bénéficions, nous profiter, c'est un moment, quelques minutes pour nous gagner sabab, nous causons de dunya là aussi. Nous causons de djimoun là aussi. Là aussi, pas là dérouler. Les tristes ban mahfil comme ça. Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi dit quand madame là fin gagne sa bonne nouvelle là, il dit demain quand on va aller, amène-moi ici on ça bien nous aller. Quand madame là fin al dans daras de Imam Malik. C'est un moment quand Imam Malik peut faire dar ses hadiths. Sa façon qu'Imam Malik peut expliquer Allah souali, c'est directement, c'est pas comme nous ça, directement lui touche les cœurs. Selon coulé. Madame la première fois
Dans ce lavi, il y a l'occasion d'assister daras de Imam Malik. Ce lampe coulé. Pendant qu'il se lampe coulé, doit qu'il ait demandé. Ça qui m'a fait comprendre. Ben, mahfil sur l'avantage sur barkat kina. À cause de ça, l'islam fait mettre l'emphase, mais malheureusement aujourd'hui, nous ne préparons nous moralement. Je dis avec mes enfants, tous les jours, toutes les semaines, mes enfants écoutez, c'est Ors Khatam, c'est mon papa dit avec mon maman, pas besoin qu'on mange, nous pas le manger là-bas. Ils grandissent de cette façon-là. Est-ce que qu'ils jouent, moi finis avec mon madame, quand on gagne une invitation, nous gagne une invitation pour nous bonheur, nous gagne d'envoi, nous allons bonheur, nous pour lire le Coran là-bas. Est-ce qu'ils nous disent qu'ils jouent? Non. Les enfants, comment pour apprendre? Aujourd'hui, les enfants peinent à respect. Aujourd'hui, les enfants, ils sont comme ça. Est-ce qu'il nous pas réfléchi quelque part que nous, comme parents, nous sommes responsables pour cette situation aujourd'hui que nous, les jeunes, peuvent faire face? Imam Malik peut donner daras, sa madame la peut pleurer, doit qu'il ait demandé, oh Allah. Imam Malik se daras peut tous me l'équer. Oh Allah, qui qualité khouch nasib sa maman l'a été, qui donne naissance à une telle qualité des enfants qu'aujourd'hui, il peut donner comme ça daras. Oh Allah, me paye na aulad. Allah me paye demande avec toi. Allah donne-moi ici aulad qui lui aussi, les pareil comme Imam Malik lui aussi donne dans ses hadiths. Première fois, il peut assister mahfil. Doit demander, doit là avec sincérité profonde du cœur, il arrive que Allah, Allah il fait qaboul ce doigt, Allah il donne un garçon, sa garçon la fin grandi, sa garçon la fin vient alim, il a une très grande personnalité. Là, Imam Shafi'i a arrêté. Il tourne vers mes enfants. Il dit, oh mes élèves, tout le temps, je peux écouter. Et aujourd'hui, mon Dieu, ces enfants-là, ils grandissent, ils viennent alim. Est-ce qu'ils doivent pas miser de partir content? Je joins ces garçons-là qui peuvent barquer doigt sur maman, Allah, ils viennent alim. Tout le monde dit, oui, nous sommes contents de joindre ces enfants-là. Imam Shafi'i fait sourire, c'est moi-même ça. C'est moi-même ça. C'est bien important. Doit qui finit demander d'un mahfil, doit une sortie avec sincérité. Allah sur rahmat descend là-bas. Mais nous, malheureusement, nous ne préparons nous moralement pour sa place là, sur sacré, sa place là, sur l'importance, sa place là qui qualité devant Allah et dans l'importance. Nous venons, nous finissons écouter, nous finissons aller. Mais après ça, nous là quand nous pas rester à peau de sa barkat là. Ors organisé à cause de hikmat ina. Organise aux rosés Pâques, lié à la vie rosés Pâques. Chaque majlis doit écouter une maman qui conseille de donner ses enfants. Ou écoute la vie Khwaja Gharim Namaz. Dans la vie Khwaja Gharim Namaz, nous avons besoin de passeport ça, qu'il y a une maman qui m'a conseillé de donner son aulad. Au lieu de la vie Makhdoum Park, nous avons besoin de passeport ça, qu'il y a une maman qui m'a prépare son aulad et qui m'a conseillé de donner son aulad. À cause de ça, l'islam met l'emphase. Organise ours, assistez ours. Mais quand sa personne, ce ours qui peut célébrer, même pas beaucoup, quelques fleurs au prend ou amène ou la case. Zot la vie remplie avec bonnes fleurs. Alors c'est important. C'est une niyyat ou l'intention. Quand on fait bon niyyat, fait une classe, fait une sincérité là-dedans. Parce que dans tout ou amal, dans tout ou bonne action, quand on a ikhlas, quand on a sincérité, Shaitan pas pour gagner l'autorité. Shaitan des aides aux hommes. Les dit avec Allah. Ou Allah te donne beaucoup de pouvoir. À gauche, à droite, depuis en bas, depuis là, aux quatre côtés, moi, pour baïkao, ça, insan là. Et tout mon ban cavalier, tout mon ban zéfo. Mais tout mon banda qui sincère dans son amal, qui prenne ikhlas. Ou Allah, définitivement, moi, pas capable avec ça. Quand on fait une niyat, la vie bon. Et quand une bonne niyat, on fait, on peut sortir depuis dans la case. On fait une niyat, on peut aller au masjid. On fait wadou. Qui fait on fait wadou pour le masjid? On fait niyat. On peut sortir depuis dans la case. On pense que dans le chemin, il faut arriver qui ban miskin, ban jibun pauvre dans le chemin. Moi, quand on dit que l'argent, on fait sadqa, on fait khairat, on donne un jibun pauvre.
on fait deuxième niyat. On fait niyat quand on rentre dans le masjid, et on a fait arriver qui ban 16, ban 10, on finit faire namaz, comme ça même. Moi, pour rentrer un ticket avant, moi, pour mettre un ticket de l'autre niyat on fait. Quatrième niyat on fait, on rentre dans le masjid, Allah sur Rasoul, tu comptes en parfum, moi, mène un ticket atar, moi ici, moi, pour distribuer ça atar là, on fait l'autre niyat. Cinquième niyat on fait, on peut aller dans la case Allah, on peut aller un ticket de bonheur, on peut gagner l'occasion de lire le Coran, un ticket. Sixième niyat on fait, si on gagne quelques minutes qui ne sont pas capables de lire le Coran, au moins 3 fois de roue sharif, moi, pour lire, on fait 6 niyat. Pas veut dire 6 fois dans le masjid. Le seul aller 6 niyat on fait, le chaque niyat qu'on récit, même là dans 2 on récit, même là dans 3 on récit. Combien niyat tu fais et tu sincère dans un niyat, Allah Ta'ala le chaque niyat que tu fais, Allah donne le savab et tout le niyat qu'on récit faire, Allah Ta'ala double le savab. Ça c'est barakat au niyat. Attention à la case, il y a un donne une très jolie solution. Chaque niyat gagne savab, mais qui est là-dedans tous les jours, on fait 100 niyat. On va pas faire. On va pas faire. On va faire 100 niyat. Moi, on a dit 100 niyat, ça va pour gagner au début même, on pas sincère dans une niyat. Avant, on finit faire niyat pour pas faire. Niyat, bien bon. Alors, demande mahfil comme ça, demande ours comme ça, demande majlis comme ça. C'est quand Allah donne tawfiq. Et au besoin comprendre, et au besoin compte, on besoin remercier Allah. Allah donne nous ça l'occasion-là. Et quand Allah fait ouvrir comme ça, veut dire dans masjid, dans musalla, ou dans mahfil, ou dans majlis, veut dire Allah peut content. Allah peut donner l'occasion, on banda, mon contentant, on peut donner l'occasion. Qui qualité les malheureux? Qui quand moi donne une invitation plus jolie lens qui moi na mon métier mais comme moi viens dans masjid et lens qui moi pas capable al devant quelqu'un moi choisir ça lens d'un pour aller dans masjid veut dire moralement au pas prépa au pas connaître l'importance sa place que tu peux aller tout un jeune avec un t-shirt et un pantalon 3 quarts dans masjid un jour jeune dit je peux venir dans le masjid, habillez-vous bien. Mon habille, moi bien, qui défend là-dedans. Minimum que charia exige pour un garçon, pour un homme, pour depuis l'ombre, jusqu'en bas, nous couvert, mon couvert. Mon met un t-shirt, mon met un pantalon, nous couvert, mon nana. Faraz inaccompli. Mais il y a une logique très bonne. Est-ce que tout le temps on va accomplir ce faraz? Je dis oui, faraz, il n'y a plus beaucoup d'importance, mais il n'y a pas aucun tout là-dedans. Quand vous mourrez, il y en a les temps, mon ami. Après 4 ans, après, je suis capable de faire. Je suis content si Allah nous donne la vie. Quand on meurt, je suis content quand on a comme un doulha, si on met un t-shirt, un pantalon 3 quarts, ou on a comme un doulha. Non, non. Qui fait? Au Faraz, la logique là infinie, Faraz, c'est point depuis l'ombre jusqu'à en bas, nous couvert. Mais qui fait seulement appliquer dans le masjid ou pas appliquer les autres places? Sa beauté ou l'écho qui peut gagner, sa l'habillement qui peut mettre, qui peut donner une beauté. Barkat sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est quelque chose, ma fadil aussi nous fait ressortir. Quand nous venons dans le mafil, au moins quelque chose, nous apprenons, nous faisons efforts, nous amenons en pratique. Allah Rabbul Alamin, Safinatul Mustafa Society subhanallah, qu'alhamdulillah sa société qui nous forme, niyat bon. Safina veut dire bateau. Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ce bateau. Niyat qui nous tout rentre dans ce bateau-là pour faire le bien. Encourage les autres aussi pour faire le bien. Pour éloigner avec le mal. Empêche le mal. Décourage faire le mal. Nous tout pour coopérer dans le bien. Nous tout pour coopérer dans l'obéissance à Allah et sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous tout pour ensemble avec augmente ishq Rasoul, muhabbat Rasoul, aqidat deban awliya Allah. الله رب العالمين في قبول جزاكم الله خير واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته नाजरीन सफ़ीनतुल मुस्तफ़ा सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा सालाना उर्स गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह सलातो सलाम और दुआ से इख्तिताम पज़ीर हुआ। ये प्रोग्राम ही पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक उनको इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। So
جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے بارش خدا را خلق کے بارش خدا را لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ حافظہ روزے پہ جا کر سب کے حق میں یہ دعا کر سب پڑھے روزے پہ جا کر سب پڑھے روزے پہ جا کر صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ پیارے رسول یہ سلام ہے صدقہ امام اعظم صدقہ خواجہ خواجگان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الفاتحة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خصوص بالخصوص دعا فرمائیں آج کی اس محفل پاک میں جتنے بھائی ہیں جتنی بہنیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جتنے بھائی جتنی بہنیں ہم سب یہاں حاضر جتنے ان کے رشتہ داروں میں عزیز و قارب میں جو بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اللہ سب کی بخشش فرمائے اللہ اپنے محبوب کے صدقے جو بیمار ہیں اس محفل کا صدقہ سب کو شفا عطا فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کے بچوں کی حفاظت فرما جوانوں کی حفاظت فرما بوڑھوں کی حفاظت فرما خصوص بالخصوص دعا فرمائیں سفینۃ المصطفیٰ کے ممبران کے لیے انتظامیہ کے لیے جو بھی بنمو کمیٹی لاجغشوں دے سفینۃ المصطفیٰ ہیں ان سب کے لیے دعا ہے اللہ ان سب کو ہمت دے طاقت دے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے
अल्लाह इन सब को बुरी नज़र से महफूज फरमा और इन सब में आपस में प्यार मोहब्बत अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। Allahu, 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 Maulaya Salli